Assalamu alaikum viewers, welcome to Motor Solutions with myself Zuhal Ashok. Viewers, as you all know, Motor Solution is a knowledge-based program where we discuss motor industry and anything to do with motor vehicles, especially insurance sectors and motor vehicle mechanical side. And our tonight's topic is future of diesel vehicles. And to assist me, like always, I have a very knowledgeable man with me, and he will be happy to take all your questions. The number is here on the screen. You can call us on this number. So let me introduce Mr. Abdul Samad Chaudhary Suhail once again. Mr. Abdul Samad Chaudhary Suhail, how are you? Very well, thank you. Good to see you. It's very nice to be back. It's been, it's been a very long time. We had a Ramadan break, and after Ramadan, this is your first program. Yes, it's been a quite while, and I've been missing my viewers. So tonight is an opportunity to recap all the time that we've missed out. Yes, and we trying to, obviously after Ramadan, we all trying to get back to normality. And you had a long break. Obviously, you didn't have a long break. Obviously, you had to run your other benches, and this is why you probably been so busy. And you was also out the country as well for a little while. How was everything? Everything's been good, not bad. 10, 12 days, 6 countries, many flights, but it's been excellent. That's all I can say. Good to be back, and we're going to do some cracking question and answers. I'm really looking forward to the questions been piling up. Great. Let's see what we can do. I have some hard questions for you tonight. Well, I'm looking forward. You're looking forward. দর্শক, আপনারা যারা প্রথমবারের মতো প্রোগ্রামটা দেখতেছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, রেগুলার যারা প্রোগ্রাম দেখেন, আমাদের এই প্রোগ্রামটা যারা ফলো করেন, আপনারা সবাই জানেন এই প্রোগ্রাম আমরা কিভাবে আমরা ডিসকাশন করি, কি নিয়ে ডিসকাশন করি। আমরা স্পেসিফিক আমাদের যে টপিক আছে, টপিকের বাইরে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোনো সমস্যা নাই, আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারবেন। আমরা যদি দেখা যায়, আপনারা চেষ্টা করবেন যে আমাদের টপিকের ভিতরে থাকার। তারপরেও আপনারা গাড়ির যে কোনো ইভেন অ্যাক্সিডেন্ট সম্বন্ধে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আর মাইন্ডে সেটা রাখবেন যে ইউজুয়ালি আমাদের সাথে লয়ার থাকেন, সলিসিটার্স আমাদেরকে আমার প্রোগ্রামে থাকেন। আজকে আমাদের প্রোগ্রামে সলিসিটার্স নাই, বাট মোটর ভেহিকল স্পেশালিস্ট পারসন, who can give you any problems you have on your car. You can ask him the question, and he will be happy to answer the question. You can also send us email address এটা আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া আমাদেরকে SMS করতে পারবেন। SMS করলে সরাসরি স্টুডিওতে এসে আমাদের কাছে SMS পৌঁছে যাবে। আমরা চেষ্টা করব সাথে সাথে আজকের এই প্রোগ্রামে আপনাদের SMS এর জবাব দেওয়ার, না দিতে পারলেও within 48 hours আমরা আপনাদের SMS এর রেসপন্স করব। আপনারা যারা ড্রাইভিং করেন, আপনারা ইতিমধ্যে জানেন, স্পেশালি লন্ডনের ভিতরে যারা ড্রাইভিং করেন, আপনারা জানেন একটা পরিবর্তন এসেছে অলরেডি, বা ই হ্যাজেন্ট বিন ইমপ্লিমেন্টেড ইয়েট, যেটা হচ্ছে যে ডিজেল গাড়ির মধ্যে কিছু রেস্ট্রিকশন আসতেছে। আপনাদের অনেকেরই ধারণা মনে হয় ডিজেল গাড়ি ব্যান হয়ে গেছে। আসলে এটা ভুল ধারণা, ডিজেল গাড়ি ব্যান হবে না। অনেকেই চিন্তা করতেছেন যে ডিজেল গাড়ি লন্ডনের মধ্যে ব্যান হয়ে যাবে। এটা ব্যান হবে না, আপনাকে শুধুমাত্র একটু এক্সট্রা, আপনাকে খরচ আপনার একটু এক্সট্রা আসবে। ডিজেল গাড়ি চালাতে হলে আপনাকে একটা টোল পে করতে হবে এক্সট্রা। তাছাড়া হচ্ছে আপনাদের রোড ট্যাক্স একটু হাই হয়ে যাবে। আগে দেখা গেছে যে ডিজেল গাড়ি থাকলে, লো এমিশন থাকলে দেখা গেছে যে ডিজেল গাড়ির রোড ট্যাক্স অনেক চিপ ছিল। এইটা আর সেম থাকবে না, এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাছাড়া মেকানিক্যালি সোহেল ভাই হচ্ছেন মোটর টেকনিশিয়ান, ভেরি কোয়ালিফাইড, ভেরি এক্সপিরিয়েন্স। হি ইজ এ কোয়ালিফাইড MOT টেস্টার as well. He is going to discuss with me tonight the problems that people are facing with diesel cars. Not only problems, the advantages that we was enjoying with diesel cars. So there's a positive and negative side to everything, isn't it? 100%, yeah. There's always good side and a bad side. Bad side. Let's talk about the golden time that we had with diesel cars. Good side of it. Well, diesel cars has been proven really good for many reasons, and one of the main thing that we all look into it when we purchase a diesel vehicle is the MPG, which is miles per gallons, because you basically for a little amount of value you get more miles per gallon, and this was the main reason for diesel's introductions. And diesel been around for many years, and ever since obviously diesel come out, it's been running for, as I said, many years, and now the technology has moved up so far in life. It's time that the diesel car will eventually disappear. I'm sorry to say this, but it will happen. And there is a big reason behind it, because everything is advancing in technological so well.
you got to look at the ratio of the diesel to petrol now. And the main reason was getting a diesel vehicle was to do with MPGs. And now if you look at vehicle, petrols, combined hybrids, you're actually getting more than a diesel does. So there is no need for it. And diesel also obviously has a side effect to it. The carbon emissions, the carbon footprints that leaves behind because of diesel, the harmless gas that leaves behind because of diesel fuel, the unburned fuel that stays behind because of diesel is actually causing a major issue at the moment, especially in the city central side of it. There is so many people are suffering from breathing difficulty, and this is actually happening purely because of diesel. Yeah. And this is why obviously there's a rule, restrictions are coming up. They're not completely banning diesel, but because many companies, many manufacturers in the world can see the future of diesel is dying, even Volvo. But it's not happening straight away. I believe that it's happening quite gradually, so that people get used to it with the difference. They build different habits, which means rather than thinking of straight away then thinking of diesel cars, they can now think of hybrid, semi-hybrid vehicles. Well, this is the whole idea of it. Diesel car, it's at the moment is because of all this side effect that it has, because of the footprint that is leaving behind, because you're not getting any more value for money. And this is one of the main reasons why diesel car is dying. Thank you very much. I'll come back to you. Let me take a call. Sure. Let's see who's on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. Assalamualaikum, brother. Wa alaikum salam, brother. How are you? I'm fine, thank you. Your question, please. একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম Okay. আমার গাড়ি হলো কি BMW X5 তো লাস্ট মানডে আস্তা দেখা যায় যে ব্রেক খোকা আমরা শুনলাম করতে একবারে স্মুথ বেশি করে যাতা করা লাগে বাট কোনো সাইড আইছে না ড্যাশবোর্ডও তো আমি কম্পিউটার চেক করে দেখছি অনলি ব্রেক ফ্লুইড ডিউ আকি জুলাই বাট কোনো সাইন আইছে না ড্যাশবোর্ডও বাট 2 দিন বাদে এখন দেখা যায় আরবার যেন কেউ ঠিক হয়ে গেছে ওকে কোন ডিজেল হইতে পারে ওকে আপনার যখন কইরা বলে ব্রেকও মানে হেভিলি প্রেস করতে হইছে ব্রেক স্টপ করতে তো একটা প্রবলেম দেখা দিছি গো আপনি ফিল করছেন কি না ব্রেক পেডাল শক্ত হইছিল হার্ড হইছিল এই সময় জি না একবারে স্মুথ মানে একবারে লাগাইলেও লাগছে ব্রেক মানে লাগাইলেও মানে নরমাল জেলা আছিল কোনো ধরনের কোনো বিহেভিয়ার চেঞ্জেস নাই পেডালের মাঝে পেডালও কোনো কিটা নাই বাট আগে তো ছিল না একটু যাতা মারলেও ব্রেক হইতো জি মানে খুব হার্ডলি ব্রেক মারা লাগছে একবারে স্মুথ থাকে ব্রেক ব্রেকের মাঝে দুইটা সিস্টেম আছে একটা হইলো কি আমরা কই সার্ভার সিস্টেম সার্ভার ইজ অ্যান অ্যাসিস্টেড ব্রেক যেটা মনে রাখো আপনি যদি 50% পুশ করেন তে আর একটা ইউনিটে আরো 50% প্রেসার দেয় যার কারণে গিয়া এই আপনি যখন মানে সহজভাবে ব্রেকিং করতে পারা আদারওয়াইজ বড় বড় গাড়িতে কিন্তু খুব কষ্ট লাগলো অন্য ব্রেকিং করতে বিকজ অফ দ্য সার্ভার অ্যাসিস্ট দ্য ব্রেক অ্যাসিস্ট গতিকে ইজি হয় অনেক সময় হয় কি তা ব্রেক অ্যাসিস্টের সিস্টেমের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো এয়ার লিক যদি প্রডিউস হয়ে থাকে বা কোনো ধরনের কোনো এয়ার ইনটেক করে তো সার্ভার কিন্তু প্রপারভাবে কাজ করে না অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট আপনার ওই যে ব্রেকটা মানে ব্রেকিং করতে আপনার সমস্যা দেখা দেয় বুঝছেন আর 2 নম্বর হইল কি আর একটা আছে এখানে একটা ব্রেকের যে ব্রিদার পাইপটা যে সার্ভার থেকে যে পাইপটা যায় পাইপ গোজ ইনটু এ ডিভাইস এখন যদি ডিজেল হয়ে থাকে তো ডিজেল একটা পাম্প আছে মাঝে মাঝে যদি পাম্পে কাজ করে না তো সেম সাকশন আপনি পাইতে নাই ব্রেক অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভার মাঝে অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট ক্যান অলসো গিভ ইউ দ্য সেম এফেক্ট সো যদি ইন্টিমিটেন্ট হয়ে থাকে মানে একদিন হয়েছে এরপরে দেখা যায় আর কোনো সমস্যা নাই এখন ঠিক হয়ে গেছে দ্যাট কুড বি রিলেটেড টু দ্য ভ্যাকিউম পাম্প একটা পাম্প করিয়া ব্রেক সার্ভার অ্যাসিস্টে কাজ করে হয়তো এক সময় ভালোভাবে কাজ করছে না এখন দেখা যায় আবার ঠিক হয়ে গেছে আর যদি এয়ার লিকটা থাকতো তাই কিন্তু কন্টিনিউ আপনার এই প্রবলেমটা থাকলো অনেক গোয়ার বা গেল না মানে সো সাউন্ড লাইক এ ভ্যাকিউম পাম্প উইচ ইজ ফিটেড ইন দ্য ইঞ্জিন আর ভ্যাকিউম থেকে একটা পাইপ গেছে ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডারের কাছে উইল সি লাইক এ ব্রিদার পাইপ লাগান আপনি ওই পাইপটা চেক করবা অ্যান্ড ইজ দ্য ভ্যাকিউম পাইপ উইল বি দ্য প্রবলেমস So at the moment he shouldn't have to worry about this, Well, I would not say he shouldn't have to worry. আপনার যদি এই প্রবলেম মানে এখন যদি একটা লং ড্রাইভ থাকে সেম ওরকম হয়ে যায় তো ব্রেক তো আপনি যেহেতু আমি কই the brake is one of the most important components of a vehicle. You need the brakes. ব্রেকও আমি একটু অ্যাডভাইস করব যেও তখন না হানে ব্রেকও কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হইলে প্লিজ চেক করবা There is after never take risk with the braking system. Make sure your brake is always in 100%. তার এটা একটু ঠিক হয়ে গেছে কি এখন যদি তাই গ্যারেজ নেন ইয়া যদি মনে হয় আপনার ডায়াগনস্টিক যদি করার চেষ্টা It will not be sure diagnostic আইতো না আইতো না It's a mechanical problems
আমি যেটা কইরাম vacuum pipe connected to the brake servo system. Check the brake servo, check the vacuum pipes, and check the vacuum pump itself. There's nothing else to it. সো তাই গ্যারেজ লইয়া দেই তা গ্যারেজ গিয়া কইতা দাও চেক করে দেওয়া লাগে তারা একটা মানে প্রাইমারি হিসেবে চেক করে আমি অলরেডি কিতা করছি যে ডিলারও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছে তারা হচ্ছে ডায়াগনোসিস করলে দেন হয়তো ধরা পড়ে ইগো ডায়াগনস্টিক লোকে বিকজ যেহেতু এই জিনিসটা ইলেকট্রনিক নাই ডায়াগনস্টিক কম্পিউটারও তারা পাইতো না তারা যে ডায়াগনস্টিক করবে এগুলো হয় ফিজিক্যাল ডায়াগনস্টিক যেটা মানে ওকে একটা স্টেপ বা 3টা ডিভাইসে কাম করে একটার পরে একটা চেক করবো ওই জিনিসটা খালি তারা করবো আর কিছু করতো না তো উইচ ইজ এ গুড থিং এনিওয়ে তো which is of course is a good করা thing. দরকার আছে হয় ঠিক আছে ভাই আপনি দেলাখান কইরা যে আপনি thank you জি আপনি করিলাও কাজ তারপরে ওই লেখান দেখুন আরো ভিউয়ার্স যারা আছেন আপনার উদ্দেশ্যে তারাও জানলা ব্রেকও যদি কোনো সমস্যা হয় আপনারা কেউ ইগনোর করবা না স্পেশালি আপনারা লং ডিস্টেন্সের সময় ড্রাইভ করেন আপনারা খুব সতর্ক থাকবা ব্রেক আর টায়ার হইল কি যে কোনো গাড়ি হইল কি বহুত বড় ইম্পর্টেন্ট হইল কি আপনার জিনিস টায়ারের মধ্যে কোনো সমস্যা হইলে আপনারা ইগনোর করবা না কোনো সময়ও টায়ারের মধ্যে যদি যখন আপনারা কার্স থাকে স্পেশালি অন হট ওয়েদার লাইক দিস এজ ওয়েল টায়ার যদি কার্স থাকে বা টায়ার যদি কিছু ওয়ার্ন হয়ে যায় কি দেখেন বিলো মিনিমাম লিগাল লিমিটও যদি যায় কি যদি আপনারা টায়ার চেঞ্জ করবো আপনাদের শুয়েল বাইরে অবশ্যই যেহেতু আজকে আমাদের প্রোগ্রাম আমরা ডিজেল খার লইয়া মাত্রাম টায়ার লইয়াও মাতমু আমরা এই ইম্পর্টেন্স আছে এখানের মধ্যে আর ব্রেকও তো আপনার শুয়েল বাইয়া হইলা ব্রেক খেয়েও কোনো সময় ইগনোর করবা না ইলাহান যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় যদি একবার সমস্যা দেখা দিয়া দিয়ে আবার ঠিক হয়ে যায় কিংবা তারপরেও শুয়েল বাইয়ের অ্যাডভাইস হইল কি বেস্ট টু বি চেকড আপ প্রপারলি 100%. থ্যাংক ইউ দর্শক আপনার লাইন আওয়ার লাগি নাও সুয়েল ভাই সো ডিজেল কার্স লাইক অ্যাডভান্টেজেস অফ ডিজেল কার্স and disadvantages we are talking now diesel cars obviously we know there are going to be some restrictions so we know in a way gradually they're trying to discourage people to Well, buy the Volvo's cars. already said within the next few years they will no longer be producing diesel cars. There's a big reason behind it. They will not be. In 3 years' time, they don't want to produce any more diesel cars. Why? Because the future of diesel is no longer required because the technology has gone so advanced. We know we can burn the fuel properly now, efficiently. We can get more MPG out per gallons on a conventional petrol engine with hybrid. So we don't need diesel So anymore. the new technology which is AdBlue has been introduced pretty recently, not been very long ago. So it sounds like there would be no need for See, the AdBlue problem as was, well. see, when before 1993, the CAT wasn't involved. Then the catalyst converter came into place. Why? Because government set a rule that footprints of carbon is to come down. Then after a while, the diesel catalyst converter came down. And this is where the problem is. Because whenever you're driving a diesel car, diesel gaadi kintu petrol, diesel ta baladi ki jalay na. So it gets stuck in the exhaust system. And this is where all the problems start. And then later on they find out the diesel caused so much emission. So tara kita korche ekta notun ekta system anche holo DPF. Again, DPF or mধ্যে আলাদা একটা fluid দিত. The goods separately আপনি কাজ করাইতে হইলে you have to go to a specialist to do it. And এখন দেখা যায় তারা এগুলোর মাঝে অনেক একটা কষ্ট হয়। DPF তো অনেক ব্লকই যায় না। Yes, because it doesn't runs efficiently and it costs a lot. And then eventually তারা কিতা করছে যে AdBlue টা add করছে। DPF এর মাঝে কিন্তু physical যে chemical টা দেওয়া এগুলো কিন্তু আপনি তাওরতান you have to go to a specialist. So they've introduced AdBlue now. AdBlue is actually a false economy because it costs a lot of money. It does. I'll come to this. Let me take another call. Sure. Hello caller, assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. Caller, can you hear us? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. ভাই আপনি কইতো না কইরা খেয়ে কইরা নামটা হোক প্লিজ আমি রেড বিচ থেকে মাত্র আমার নাম হুসাইন হুসাইন ভাই প্রশ্নটা প্লিজ আমার একটা প্রশ্ন হইল এয়ার কন্ডিশনিং রিলেটেড খরকা ওকে তো বাইরে দিকে হতাম এর কি আমার কাছে 5 সিরিজ BMW 62 প্লেটার আর এয়ার কন্ডিশনিং এমনে ওয়ার্ক করেন না কি এমনে ব্লো করে হাওয়া কিন্তু এটা ইনাফ কোল্ড ইনাফ নাই বুঝছেন নি এখন একটা আসলে এই ট্রু ওয়ারেন্টি আছিল আমার তো তারা ফাটাইলো তারা অ্যাপ্রুভড গ্যারেজে ওটা চেক করার লাগে তারা চেক করলো তারা চেক করে হইলো ফেলোটা হইলো তো কম্প্রেসর গেছে Okay. ডায়াগনস্টিক চেক করিয়া কম্প্রেসর আনিয়ে তারা রিপ্লেস করার বাদে সমান ওয়ার্ক করলো না এগেইন এরপরে তারা মত করার জন্য একটা ফল্টি পার্ট হইতে পারে পার্টটা চেঞ্জ করাইয়া আনাইলো আনিয়া ওটা ডাললো ডালে সমান একটা পাম্প মারে না মারিয়া ঠান্ডা আকে হাওয়া ঠান্ডা করে একটা কম্প্রেসরে তখন তারা কনফিউজিং পড়ে গেল কারণ আর কি হইতে পারে
আমি আপনার কই আপনার এয়ার কন্ডিশনার মেইন তিনটা কম্পোনেন্ট, একটা হলো আপনার যে কম্প্রেসার যেটা কম্প্রেস করে, একটা হলো কন্ডেন্সার, আর তিন নম্বর হলো গিয়ে যে গ্যাসটা। সো এই তিনটা জিনিসের কম্বিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন যদি রাইট অ্যামাউন্ট অফ আপনার গ্যাস থাকে দেন দিস শুড ওয়ার্ক। কম্প্রেসার যদি ফেল করে দিস এগেইন ইজ নট গোনা ওয়ার্ক। আর কম্প্রেসার যদি ঠিক হইয়া থাকে there is a মানে হোল এয়ার কন্ডিশন সিস্টেমের যে একটা সেন্সার আছে, এগুলো হয় প্রেশার সেন্সার, যে সেন্সারে রিড করতে হয় যে কত বারোর গ্যাস ভিতরে আছে, মানে কতটুকু এয়ার কন্ডিশনার গ্যাস আছে, যে একটা R135 এই গ্যাস রিকোয়ার্ড, যে অ্যাকচুয়াল মানে গ্যাসের মডেলের নাম যেটা। বেশ আমি কইলাই সপ্তাহ আপনি আমার কইবা কোন জিনিস আমি মিসিং করলাম। ওকে, আমি কইলাই কারণ আছে এগুলা সব কিছু চেক করা হয়ে গেছে। তো বাদে জানি এরা পারছে না, তারা চেক করছে সেন্সারও কোনো ফল্ট পাইছে না। এরপরে তারা ইলেকট্রিশিয়ান আনাইয়া ইলেকট্রিক্যাল প্রবলেম আছে না, আউটার চেক করাইছে, কিছু পাইছে না। না ভাইয়া তারা এই গাড়ির চলে মনে হয় 12 আওয়ার্স কনস্ট্যান্ট তারা স্পেন্ড করছে। করিয়া আমার সামনে ইলেকট্রিশিয়ান আনাইয়া ইলেকট্রিশিয়ানে চেক করছে, তারা কোনো আপনি প্রবলেম পাইছে কোন আর ওটা কইলে কো ভাই একটু শর্ট করিয়া। জি আচ্ছা, রিটার্ন দিলে যে গাড়ি হইও তাই হোক। রিটার্ন দেওয়ার পরে নেওয়া দিছে আমি, তারা হচ্ছে BMW ডিলারও দেওয়ার লাগে, ডিলারও নেওয়া দিছি। তারা চেক করে হয়েছে, তারা ডায়াগনস্টিক টেস্ট করছে, করিয়াও হয়েছে কম্প্রেসার। আমি বললাম তো কম্প্রেসার তো হলো ঘটনা হইয়া গেল। তারা কয় আমার হিতা অরিজিনাল কম্প্রেসার লাগাইছে না, আগর থেকে এইগুলা প্রবলেম হইতে পারে, আমরা তো অরিজিনাল কম্প্রেসার লাগাই। আমরা তো কম্প্রেসার লাগানি বাদে ওই না থেকে হইলো কম্পিউটারে একটা ডায়াগনস্টিক টেস্ট স্কিপ 1 করে স্কিপ 2 যেটা পারতাম না। So we have to carry out the job, change your compressor first, and then second step we'll follow up if the compressor doesn't work once it's been installed. They all আইছে তারা গেছে কি আইয়া আরেকটা BMW স্পেশালিস্ট গ্যারেজে লইয়া গেছি, হেরাও চেক করে হইছে, হে তারা কইতে হলতা কইয়ালে কয় বলে the compressor না হইতে পারে ফল্টি, তো দেখি আর কোনো ফল্ট দেয় না, আর কোনো ফল্ট দেখায় না, বুঝলি। এখন দেখা যায় যেন হলু পেঙ্গা লাগতেছে। আমি আপনার শর্ট করে কইলাই ম্যানুফ্যাকচারে যে জিনিসটা হইছে বলে মাঝে মাঝে পার্ট লাগাইলে কিন্তু কাজ করে না। আমার জানা মতো বহুত পার্টস আমরা দেখছি বা আমি নিজে এক্সপিরিয়েন্স করছি, কোনো সমস্যা হয় না। ইয়েস, দ্যার ইজ অলওয়েজ এ পসিবিলিটি যে পার্টস লাগাইলে কাজ করে না। ডিফারেন্ট কোয়ালিটি অন পার্টস, অফকোর্স পার্টসের কোয়ালিটি আছে, ইউ কোয়ালিটি আছে না, এগুলো আপনার চেক করতে হইব। বাট যখন একটা ওয়ার্কশপে আপনার গাড়িতে কাজ করব, ডায়াগনস্টিক করব, এখানেও কিন্তু রকেট সায়েন্স নাই। ইলেকট্রিক্যাল ট্রিগার সুইচে অন অ্যান্ড অফ করেননি, কম্প্রেসার মাঝে ক্লাচ ঠিক আছে নি কম্প্রেসারের ভিতরে, ওকে ইট ইজ ফাইন। কম্প্রেসারে পাম্প করেননি রাইট প্রেশার যদি করিয়া থাকে, দেন দ্য নেক্সট স্টেপ। এয়ার কন্ডিশন কিন্তু কোনো রকেট সায়েন্স নাই, কয়েকটা কম্পোনেন্ট নিয়ে এয়ার কন্ডিশন এই জিনিসটা যেন ফল্টি, তারা ফল্ট ফান্ড না, এমন কোনো ইয়ে নাই। ইটস ভেরি সিম্পল এন্ড স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড। 1 2 3 4 5 ভাই মনে আরো গ্যারেজে গেছেন, মনে হয় প্রবলেম পাইছো না। আচ্ছা কোকা ভাই আপনি ফাইনালি কোনো প্রবলেম পাটা ডায়াগনোসিস করতে পারছেন কি ফাইনালি? প্রবলেম হইছে ডিলারও দিলে জানি, বেশা ডিলারও দিলে তারা হয়তো স্টেপ 1 থেকে স্টার্ট করিয়া কাম শুরু করতো। এখন এটা তো স্টেপ 1 করে আমাদের স্টেপ 2 3 এটা তো আমি আপনি বেস্ট হইল গিয়ে আপনি আরবার আপনার বেস্ট হইল গিয়ে তো আমাদের প্রবলেম সলভ হইছে না, আপনি আরবার ফোন করিয়া কন্ট্রোল রুম তো নে আমরা সুয়েল বাইট নাম্বারটা নিবা গিয়ে আপনি অফ ইয়ার থানার লগে আরো কিছু ডিসকাস করবা, তাই না আপনারা আরো ফার্দার কিছু অ্যাডভাইস করবা। ওকে ভাই, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই, ধন্যবাদ আপনারে। আমার অনেক ভিউয়ার্স সকল আছেন সুয়েল ভাই, তারা আসলে একটা মানে ফ্রাস্ট্রেশন আছে, আপনি ও বাইরে কলতনে বুঝতে পারলা। আপনারা কোয়ালিফাইড মানুষ যারা প্রফেশনাল, আপনার কাছে এই সময় লাগে এটা হালকা জিনিস, বা সাধারণ মানুষ মনে হয় গাড়ির মেকানিক্যাল সাইড দ্বারা একটু কম বুঝে আমার লাখান, বুঝছেন নি, আমরা লাগে এটা বহুত বড় জিনিস। বা তারপরেও আপনি একটু ইজি হরি হইবা, সহলটা আরও বেশি আর ভাই এনে আপনার নাম্বার নিবা। দর্শক, আমার সময় হয়ে গেল আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার। বিরতি থেকে আসার পরে আমি আবার সুয়েল ভাইয়ের সাথে ডিসকাস করবো। আপনাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে, ডিফিকাল্ট যদি কোনো প্রবলেম থাকে, আরও ডিফিকাল্ট প্রবলেম নিয়ে আসেন। ধন্যবাদ। সি ইউ শর্টলি আফটার দ্য ব্রেক।